वसीम डोगर जिसने मेरे साथ इंतहाई बदतमीजी की है, ज्यादती की है। तो कुछ नहीं कह सकती। डिमांड जी मेरी रखी सी ना मैं साढ़े नाम तो डिमांड ना करेंगे। लास्ट बता दूं मेरी बात बता लास्ट बता दूं ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਏਸੀ ਪਾੜੀਏ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੈਵਰ ਗੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਿਆ ਸੁਥਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਕਰੂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖਤੂਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ फिर गल करते हैं, थोड़ी जी देखना ज़्यादा नहीं। वसीम डोगर जिसने मेरे साथ इंतहाई बदतमीजी की है, ज्यादती की है, सब कुछ किया है, ठीक है। उसके बाद मेरी आपसे इल्तिजा है नशावार अद्विया देकर सारा कुछ कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इससे बेहतर कि कोई बेटी अपनी जान दे। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਕਰੂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਨਕਾਬ ਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। तो कुछ नहीं कह सकती। डिमांड जी मेरी रखी सी ना मैं साढ़े नाम तो डिमांड ना करेंगे। बिल्कुल अच्छा सानू डिमांड वास्ते बुलाया कि फिर वो आपस में बैठे हैं, कोई नहीं खोल के तो इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इस बात को मैनेज करें। बुलाओ मिट्टू साहब ने आपको बोला है, मैंने आपको बोला है कि 10 से नीचे भाई मेरी रिक्वेस्ट है यार कि इससे मुझे फाइबर भी पूरा करके देना है, जैसे तैसे मर्जी करें, ठीक है। उसके ऊपर जो हमारी बात हुई थी आर्ट की, हमारी बात हुई थी एंड पे आर्ट की। मैं तो स्वेल जा यार पहन के आना, मैं प्राम पे आना स्टाम्प नहीं चाहिए, पंज पूरे कर दे। और मेरे को 2.5 लाख रुपया इस टाइम है, मैं उन्होंने दिखाया ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ तो दसो। मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मैंने आपको बोला ठीक है ना ही मैं जो है वो जितने मुझे इसने पहले बताया है मैं उतने भी नहीं दे सकता। मेरे मैं फिर मैं बता लास्ट बता दूं मेरी बात बता लास्ट बता दूं मेरी बात एक मेरी 12 है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, FIR ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ 1/9/2025 ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥਾਣਾ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਤੂਲ ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਮਲਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ पैसे लैके तो एक बयान हल्फी सामने आंदा वा जिहदे विच गल आंदी है मैंने तो ये बयान गलत फहमी की बुनियाद पर दिया है, अगर इस मुलजम को पुलिस छोड़ना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मेरी दरखास्त दाखिले दफ्तर की जाए। मैं पूछना चाहांगा उस टाइम थाना मंसूराबाद की पुलिस ने इस बीबी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जो एंटी रेप एक्ट वाले परचे होने लग गए सी। CPO फैसलाबाद, IG पंजाब, वजीर आला पंजाब, इन्हां सारियां दी क्लीयर डायरैक्शन सी कि यह परचे दर्ज करो, क्यों नहीं किते। मेरा मासूमाना जिहा सवाल आ, अगर किसी को जवाब होवे तो मैनू जरूर आके दे देना। अगे आ जाओ जनाबे अली। फिर जनाबे अली एक दरखास्त आंदी आ थाना मदीना टाउन दे विच, जिहदे विच मुकदमा दर्ज हो जांदा वा 376 दा, तारीख हैगी 16। यह जनाबे अली 1 सितंबर नूं होया वा। फिर जनाबे अली 16 सितंबर नूं, अगर 1 सितंबर नूं असीं कार्रवाई कीती हुंदी ना तो यह मुकदमा सानूं दर्ज ना करना पैंदा। खैर जी 16 वाली गल वेखदे आ। 16 दे विच जनाबे अली यह मुकदमा दर्ज करवांदी
ਆ ਵਸੀਮ ਡੋਗਰ ਵਲਦ ਨਾਮਲੂਮ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, FIR ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੁਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਮ ਚੱਲ ਪਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਕਾ ਰਾਜੁਲ ਵਕਤ ਵਸੀਮ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵਸੀਮ ਡੋਗਰ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਜੀ FIR ਹੋ ਗਈ। FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ 60 ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ 12 ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ 8 ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਪਿਆ? 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਪਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ कि मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर इस मुलजम को नामजद कर दिया है, लिहाजा इसको छोड़ा जाए। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਕਰੂਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਆਇੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।